स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तो देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार संगरूर जिमनी चोण। लोक सभा की जिमनी चोण जिन्ने उत्साह जिन्ने जोश खरोश के नाल अज तो 100 दिन पहला लोगों ने वोटिंग की, वो जोश खरोश वो उत्साह नजर नहीं आया। उदासीनता नजर आई है इस वोटिंग प्रक्रिया को लैके। लगभग 50% तो भी नेड़े तेड़े जी वोटिंग प्रक्रिया रहने के आसार है। फाइनल डेटा हले आना बाकी है, पर सारा दिन चोण बूथां ते लीडरां दे मैंबर लीडरां दे वर्कर उड़ीक करते रहे कि लोग घरों निकलन, लोग आन, लाइनां लगान, पर कोई भी अजिहा बूथ कोई भी अजिहा इलाका नहीं सी जिथे वड्डियां कोई लाइनां लगियां होण। अजिहा क्यों होया, ये सोचण वाली गल जरूर हैगी है कि लगभग 100 दिन पहला वो लोग जिहड़े 92 MLA जिता के किसी पार्टी नूं भेजदे ने, तां अजिहा 100 दिन दे विच की हो गया कि इन्नी उदासीनता नज़र आ गई है कि लोग हुण वोटिंग लाइनां दे विच खड़न लई तैयार ही नहीं है। अज संगरूर जिमनी चोण दे लई ये भी नहीं कह सकते कि प्रचार नहीं होया, प्रचार रज के होया। सारियां पोलीटिकल पार्टियां ने प्रचार रज के कीता, पर उस सब दे बावजूद भी लोकां नूं घरों कड्ढण दे विच कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि घट वोटिंग किधर वाल नूं इशारा करती है, बनते बिगड़ते समीकरणों नूं वेखना पेगा। जेकर मोटा मोटा जिहा एनालिसिस जिहड़े सियासी माहर कढदे ने, वो कहंदे ने कि जे लोग मौजूदा सरकार तो खुश होण तां बंपर वोटिंग हुंदी है, ਜਾਂ फिर लोग किसी ਵੱਡੇ बदलाव ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤਾਂ फिर ਬੰਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। यानी कि ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ बराबर ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। सरकार के विरोध ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, सरकार के हक ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, विरोधी ਧਿਰਾਂ ਦੇ हक ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, विरोधी ਧਿਰਾਂ ਦੇ खिलाफ भी हो ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। सो इसे ते ही विचार चर्चा लैके हाजिर होए हैं। सब तो पहला जान पछाण मेहमानों नाल करा देने, फिर तुहानूं दसदे हां कि कित्थे कित्थे वोट किन्ने किन्ने फीसद पोल हुई है। क्योंकि सवेर तो लैके लगभग 1 वजे तक सब दीयां फिकरां ये सीगियां कि अपना हलका जिहड़ा मुख मंत्री साहब का हैगा उत्थे भी जिहड़ा धूरी विधान सभा हलका हैगा उत्थे लगभग 1 वजे तक जिहड़ी वोटिंग फीसद सीगी वो लगभग 21 तो 22% सी। पूरे संगरूर लोक सभा हलके दे विच सब तो घट वोट फीसद सीगी जिहड़ी वो धूरी दे विच होई सी। 1 वजे तो बाद उत्थे रफ्तार फड़ी है और एंड तक जांदे जांदे दड़बा हलका जिहड़ा हैगा उत्थे सब तो घट वोटिंग है जिहड़ी वो दर्ज की गई। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए ने इस पूरे मुद्दे ते गलबात करन दे लई साडा मौजूद ने गगन धालीवाल बुलारे ने आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के, SS चन्नी साहब बुलारे ने पंजाब BJP के, अमरदीप सिंह धारनी साहब बुलारे ने श्रोमणी अकाली दल के, रूबी गिल जी बुलारे ने पंजाब कांग्रेस के, तो प्रोफैसर मनजीत सिंह जी सियासी माहर ने। सारे ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी विचार चर्चा के विच जुड़े रहने के लिए। क्योंकि जिमनी चोण जिहड़ी हुंदी है भावें विधान सभा की होवे भावें लोक सभा की होवे, बड़े सारे लोगों को यह हुंदा है कि जिहड़ी सत्ताधारी धिर है उसका पलड़ा जिहड़ा वो भारी रहिंदा, उसका हत्थ है जिहड़ा वो भारी रहिंदा। जेकर पंजाब के संदर्भ च गल की जाए तो हाल ही दे विधान सभा चोणां होईयां ने और वो पार्टी नूं 92 MLA जिता के लोगों ने भेजिया, तो अजिहे दे विच बड़ी सौखी चोण होनी सीगी। आम आदमी पार्टी के लिए यह राह बड़ा सौखा सीगा कि संगरूर जिमनी चोण है जिहड़ी बड़े सौखे तरीके नाल जित्ती जा सकती सी, पर अजिहा नहीं होया। प्रचार पूरा जोर लाना पिया प्रचार के लिए। मुख्यमंत्री साहब ने कई गेड़े मारे, कई कैबिनेट वजीरां दे गेड़े लगे, केजरीवाल साहब भी आए। सो किसी भी इलैक्शन नूं हलके दे विच नहीं लेना चाहिए, यह भी गल ठीक है, पर की इन्ना सौखा राह हैगा आम आदमी पार्टी के लिए या विरोधी पार्टियां के लिए, इसे ते चर्चा करते हैं। मैं शुरुआत गगन धालीवाल होरां तो करदा, बुलार ने आप यूथ विंग दे। धालीवाल साहब, तसल्ली है जिन्नी को वोटां पईयां, जिहड़ा रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड कहता कि लास्ट टाइम लगभग 68% वोटिंग हुई सी 2019 दे विच और 2014 दे विच 72% वोटिंग हुई सी। बड़ा वड्डा फर्क है, बड़ा वड्डा अंतर है। माफ करना, 78% हुई सी 2014 दे विच ते 62% है जिहड़ी 2019 दे विच हुई है। लगातार घटी और हुण तां उस तो भी ज़्यादा घट गई है। अंदाजे के मुताबिक 45 तो 50% रहने वाली है वोट फीसद। एक घटी वोट फीसद का कारण की मनते हो धालीवाल साहब? धालीवाल साहब तक लगता आवाज़ नहीं जा रही, आप दोबारा ट्राई करांगे। दर्शकों को थोड़ा जिहा मैं रिकॉर्ड जिवें मैं पहला दस्सिया कि लास्ट जिहड़ियां लोक सभा चोणां होईयां ने, संगरूर की लोक सभा चोण हुई है 2014 दे विच, 2019 दे विच रिकॉर्ड रहा वोटां बहुत पईयां ने। 78% लगभग है जिहड़ी 2014 दे विच हुई है, 2019 दे विच 62% ते आके वो रुक गई है और इस बार ग्राफ होर ज़्यादा वोटिंग प्रक्रिया का थल्ले गिर गया और ये लगभग 45 तो 50 के नेड़े तड़े जाके टुकेगी। अमरदीप सिंह धारनी साहब, ये जिहड़ी वोटिंग प्रक्रिया हुई है, जिन्नी वोट फीसद हुई है, किधर वाल नूं इशारा करती है?
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਗਮਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੁੰਝਲਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਟ ਚੁੱਕਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਲੜੀ ਗਈ, ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਣਪ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਕੇਵਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਔਰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਠੋਸ ਹੋ ਜਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਟਾਫਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੀਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਸ਼ਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਅਡਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੋਟ ਪਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਬੀ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਗਗਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਹਟ ਗਈ ਆਵਾਜ਼। ਗਗਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਚਲੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਰੂਬੀ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਰੂਬੀ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 40-45 ਐਮਐਲਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਲੋਕ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਾਕਈ ਇਸ ਵਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਖੋਦਿਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ। ਗੱਲ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਗੈਂਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਫਿਰ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ में खुशहाली आ गई है, पंजाब में करप्शन खत्म हो गई है, पंजाब में वो हो गया है। देखो ये गल है कि लोग अज इन्हां दे झूठ तो अक चुके हैं। लोग इन्हां दे खिलाफ ने
ਪੂਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਚ ਅੱਛਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੋਟ ਪੋਲ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਘੱਟ ਪੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੁੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ੌਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਸਰਪੰਚੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚਲੋ ਚਾਰ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਵੀ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੇਬਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਿਲਾ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਕ ਲੈ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥਕ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਹੋਵੋਗੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਨਾ ਫੜੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਜੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਮੈਡਮ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਐਮਪੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਢੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮੋ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰੂਪ ਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡਰ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸੁਪਰੀਮੋ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਲੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਂ
ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲਾ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ 69,000 ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਵੇਂ। ਚਲੋ ਗਗਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਗਗਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਘੱਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਹਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟ ਘੱਟ ਪੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਘੱਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪਿਕਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ 50% ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 750 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੀਐਮ ਬਣਾਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪੀਕ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਭਦੌੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਦੌੜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਕਿੰਨੀ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਉਹ 44% ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 44% ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ, ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਲਗਭਗ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 44% ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 70% ਲਗਭਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾਣਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੀ ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢਦਾ ਜੇਕਰ ਐਡਾ ਧੂਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕਾਹਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਧੂਆਂਧਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇੜੇ ਹੋਣ, ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਰਾ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਥੋੜਾ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਤੇ ट्वीट भी किया भगवंत सिंह मान होरां ने, उन्होंने कहा कि झोने का सीजन चल रहा है, इस करके इलैक्शन कमीशन मैं बेनती करता कि 1 घंटा एक्सटेंड किया जाए वोटिंग का। हालांकि इलैक्शन कमीशन ने मना कर दिता कि असीं एक्सटेंड नहीं कर सकते। तुहानूं एक वड्डा रीजन ये नजर आता है कि लोग झोना लाने लई गए हुए सी, इस करके वोटां पाउण नहीं आए? नहीं, लोगों का जोश खत्म कर दिता। अफसोस की गल है, बड़े चावां नाल वोटां पाईआं सी होण वाली सरकार नूं, 42% वोटां ते 92 सीटां। ये तो इन्हां नूं आप भी उम्मीद नहीं सी, ये जाणदे आ, गगन हुणी भी जाणदे आ। वो जिन्ना लोग फिर एक कुदरती है जोश खरोश दे नाल वोटां पईआं ते उन्हां नूं एक गल दी निराशा ये हो रही है भी वो सोचते वोटां ते असीं पंजाब सरकार बनाउणी सी, चलदी दिल्ली तो आ। इस गल दा भी बहुत बुरा असर पिया, जिवें तुसीं दस ही रहे हैं कि केजरीवाल खड़े सी, वो लटक रहे सीगे जां इस तरह। ये सारिआं नूं लगातार गल बड़ी दिलों निराशा दे विच धक्कदी है और दोबारा सोचण लई मजबूर करदी है कि ये केजरीवाल जानी जी उत्थों दिल्लीों क्यों सारी गल, जिवें समझौता भी कर लिया पहला ही, जिस किस्म का कैबिनेट बनी भी वो आप सारे जानते हैं कि ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਲਵਰਟ ਸਾਰਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵੁਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਸ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣ ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਆ 6 ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਆਇਆ, 3700 ਏਕੜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ, 407 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਛਲੇੜੀ ਕਲਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ 1905 ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 6 ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆ ਉਹ 1939 ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ 1939 ਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਆ, ਇੱਕ 1950 ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ 5-5 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ 4-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਜਾਣ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਾ ਖਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਤੇ ਫਿਆਸਕੋ ਅਸਲ ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ 600 ਯੂਨਿਟ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। 6,500 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 19,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਊ। 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਜੋੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 32,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਦੇਣਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਦੋਗੇ ਮੈਨੂੰ? 32,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਹਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਈਏ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੜਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਸੋਚ ਲੈਣ, ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਫਰੌਤੀਆਂ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਤਾ 20 ਲੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਤਾ 2 ਲੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜੀਵਾਂਗੇ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਮਰੋ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ 147 ਫੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆ? ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆ ਹੁਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹਨੇ ਪਰ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਵਾਏ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹੋ ਜੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚੋ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੀਸਟ ਰਿਸਕ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਰਿਸਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਨੈਰੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਲਗਭਗ 50% ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਟਰਨ ਆਊਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੜਾ ਕਿਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਬੜੀ ਨਾ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 10-11 ਲੱਖ ਵੋਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ 44% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ 2 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੇਨ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ ਵੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ ਵੇ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਗਗਨ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚ ਜੂੰਗਾ, ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਦ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉੱਠਦੀ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ 1173 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੱਲਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਨਕੁਆਰੀ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਏ ਵੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਆਏ ਵੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਕ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਤੇ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ। ਨੰਬਰ 1, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਰਸਸ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਾਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦਿਓ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਜੀਰੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀਰੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੀਰੀ ਲਾਉਂਦਾ? ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ correction ਔਰ ਲੈ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗगन ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ हैं, फिर रूबी गिल होਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ, ਦਿਓ ਕਾਈਂਡਲੀ। ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ Please, ਚਲੋ please। ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। 2014 ਚ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ 1997 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਆਪਣਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਦੀ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ 2-4% ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਔਰ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਹੀ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਵੇਰਕਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਏ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਪੰਚ ਗਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਤਲ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਤਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਤਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ। ਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਹੀ 3 ਗਏ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਟਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾ, ਰੂਬੀ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਨੇਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਰੂਬੀ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਈਡੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਮਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਦੀ ਇੱਕ ਛਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਅਫਸਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸੀਐਮ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਤਾ। ਗਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੌਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸੈੱਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੀ, 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ਪਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੰਤਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਟਾਫਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਪਿਆ, ਹਲੇ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਲਗਭਗ 70-75% ਜਾਂਦੀ ਵੋਟ ਪੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਦਾ ਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਟਸ ਟੇਕਨ ਫਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਆਦਰ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਾਰਜਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 92 MLA ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਭਦੌੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ 40% ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ 50% ਤੇ ਲਹਿਰ ਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੀਵੀ 32% ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਗਗਨ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ 92 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, MLA ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੋਟ ਕੌਣ ਪਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ MLA ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ, ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਆਣਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੌਂਟੇ ਕਾਲੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਸਟ ਡੈਟ ਰਿਡਨ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ RBI ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ 45% GDP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਵਾਟ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀਜ਼, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਾਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਗਗਨ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢਦੀ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਇੰਜ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ 2-3 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੀਡਿੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਰੂਲਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ 11 ਕਰਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਿਉਂਤੜੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਪਿਉਂਤੜਾ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਟਕਾਏ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣਾ
ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਉਣਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਪਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਹੀ ਇਹ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚ ਬਹੁਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਚਲੋ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ 30 ਸੈਕਿੰਡ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਗਨ ਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਗਗਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੁਮਾ 8 ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਜਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਸੀ ਹੱਥ ਬੰਨੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੰਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨਾਂ ਮੰਗਣਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੈਟ ਰਿਡਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਹੱਫੜੇ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਗਗਨ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਣਗੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗਾਂ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗਾਂ ਪੜਪੋਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਗਨ ਜੀ। 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੈਗੇ 24 ਕਰੋੜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਰਕਰ ਆ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤ ਭੁੱਲਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਹਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗੇ ਆ 2 ਵਾਰ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ 15% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਵੋਟ ਘੱਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਘੱਟ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੰਕਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।